परम सन्मानजोग चवर छतर तख दे मालक जुग हो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दी पावन पवित्र खजूरी अंदर सुभाईमान होए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने अज जो अमृत वेले तो मुखवाक बख्शिश कीते ने राग सूही अंदर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे पावन अंग 761 ਅਤੇ 62 ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਲੰਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ। सतगुरु जी ने आरंभ के अंदर जो बख्शिश की है उसे नूं आधार बना के अज की कथा कर सकीए। आप संगत असीस बख्शो। गुरु साहब जी आप विच वरत के सेवा लैन फतेह बुलाओ। आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होछियां। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जिवें गुरु ग्रंथ साहब जी नूं असीं पढ़दे हां, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जियां दे अंदर जिथे 15 ਉਹ भगतां दी बाणी दर्ज है जिन्हां ने बाणी नूं उचारण कीता है, उन्हां दे नाम आउंदे आ। पर बेअंत इहो ਜਿਹੇ भगत भी ने जिन्हां ने बाणी नहीं उचारण कीती पर उन्हां दे नाम दर्ज ने। जिवें उन्हां विच बाबा धरू जी, बाबा प्रहलाद जी, वाल्मीकि जी, उन्हां विच अजामिल जी, कनका जी, बहुत ने इहो ਜਿਹੇ भगत जिन्हां ने अपने समय बंदगी कीती ते उस परम पद नूं पाया ते उन्हां दियां उदाहरणां दे सोहले उस समय दुनिया च गाए जांदे रहे। गुरु साहब ने उन्हां पुराणक उदाहरणां नूं नवीं तरजीह दे के उदाहरण वजों तुरकी बाणी वजों सानू ये दसिया कि जे कोई वकारां दे पापां च गड़ुंद सी, कोई अहंकार दे पापां च सी, कोई विषय वकार भोगदा सी, किसी भी प्रकार दा, पर जदों नाम दी शरण आके परमात्मा नूं जपदे आ उन्हां दा वाहिगुरु जी भला करदा है। अज भी जदों आपां किसी भी टोए च डिगे होइए उस वाहिगुरु जी नूं चित च वसाईए ते ओह वाहिगुरु जी अज भी साडे तन मन दा भला करदा है। दूजी बेनती कि गुरु साहब ने होर ग्रंथां दे भी हवाले बाणी च दित्ते आ, पर इह सिख नूं गल समझा दित्ती कि बाकी धर्म ग्रंथां विच कोई अपने ग्रंथां नूं स्टडी करे, उन्हां दी व्याख्या करे, उन्हां दा तर्जमा करे, चाहे किसी भी तरीके की इंटरप्रटेशन करे। सिख ने किस गल के तत्त ते पहुँचना है, वो तत्त अज गुरु साहब ने सानू ये दसिया कि सिमरत वेद पुराण। ये होर पोथियां ने, कई बारी गायत्री मंत्र, कोई हनुमान चालीसा जां धम्मपद महात्मा बुद्ध जी का ग्रंथ है, पाली भाषा दे विच इहनूं लिखिया गया है। जैन मत का अपना है, बहुत धर्म होए ते सारे धर्मां ने आपो अपने काव्य रचनावां लिखियां। गुरु साहब ने इन्हां क तत्त कढ़िया इन्नियां पोथियां दा, इन्हां ग्रंथां दा, ते महाराज कहंदे ओह तत्त की है, नाम बिना सब कूड़। गुरु जी कहंदे ये भी पुकार के कह रहे ने, वेद होवन, पोथियां होवन, सिमरतियां होवन, शास्त्र होवन। सतगुरु सच्चे पिता जी कहंदे ये उच्ची पुकार के कह रहे ने कि नाम तो बिना भाई सब कूड़ है, मिथ्या है, एक दिन विनाश जाना है। गाली दा इत्थे भावे नूं नप के करना है होर गल्लां, होछियां पाव जिन्हां विच होछा पाने, सदीवी सच नहीं जिन्हां विच, जे उन्हां गल्लां च खेड़ा भी है ते ओह बहुत थोड़ चिरा है। सतगुरु सच्चे पिता जी इत्थे बख्शिश करदे ने। हुण आपां जदों बाणी विच वेखदे हां ते गुरु साहब ने सानू बहुत सोहना समझाया। आओ थोड़ा सुखमनी साहब तो शुरू करदे हां। जदों आपां ये तीसरा श्लोक पढ़दे हां ना ते गुरु साहब सच्चे पिता ने जिहड़ी भी गल कीती ਉਹ महाराज ने ਉਹਦਾ तत्त कढ़ के साडे सामने रखिया। जिवें असीं ये श्लोक पढ़ते हैं, बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब टंडोल, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਬੜੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਉਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਪੁਜਾਰੀਵਾਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ। ਪੂਜਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੱਕ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਰੰਭਕ 4 ਕੁ ਤੁਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਦੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋਮੇ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਸੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋਮੇ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਤੁਕ ਪੜੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ। ਸਾਡੇ ਲਈ 4 ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਖਟ ਦੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 16 ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਮਾਰਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਬਖਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਪ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਗਿਆਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ। ਸੱਚ ਹੈ, ਬਸ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਤੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੇਦ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕ ਅੱਖਰ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਸ਼ਾਸਤ, ਇਨ ਪੜਿਆ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤਿਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੈਦੇਵ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਪਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਝਗੜੇ ਨਵੇੜ ਰੱਬਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਪਿਆਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵੇਦ। ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਜਪ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਣਤ ਅਨੇਕੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ। ਸੁਧਾਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁਧਾ ਅੱਖਰ, ਸ਼ੁੱਧ ਅੱਖਰ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਰ ਕੀਨੇ
राम नाम एक आखिर, ਉਹ ਇੱਕ ਆਖਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚ ਰਾਮ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਵੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 5000 ਵਾਰੀ ਹਰੀ 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 ਜਪੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੋ, ਉਨਾ ਫਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੌਖੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਝਗੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ, ਪਹਿਲੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਇਹਦੀ ਪੌੜੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬੜੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਪੜਿਓ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲੱਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਦ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੜੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਿਵੇਰੋ ਰਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਬੀਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਝਗੜਾ ਏਕ ਨਿਵੇਰੋ ਰਾਮ ਜੋ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਜਨ ਸੋ ਕਾਮ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਿ ਝਗੜਾ ਨਵੇਰ। ਰੱਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਝਗੜਾ ਇਹ ਨਵੇਰੋ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਮਨ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਕਰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮਨ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾ ਸੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨ ਵੱਡਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਬੜਾ ਡਾਢਾ, ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤੇ ਜਗ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਜਾਉ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਵੈੜਾ ਮਨ ਵੀ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਵੱਡਾ ਕਿ ਰਾਮੇ ਜਾਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਪੜੋ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਾ ਸੁਪਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਉਡਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਦ ਵੱਡਾ ਕਿ ਜਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੇਦ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। ਇਹ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਨਵੇਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਮੌਕਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰ ਚਰਨ ਪਏ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਵੇਖੋ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ। ਕਬੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਮਈਆ, ਜਮਨਾ ਮਈਆ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੰਗਾ ਵੱਡੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਭਗਤ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਉਡਾਰੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ।
पर जे बाणी दे अर्थ नहीं ना समझांगे, वेखो असीं ये गल मानते हैं क्योंकि रब ने ना एक विधान बनाया, किसी नूं चलो टीचर बनाता, किसी नूं स्टूडेंट बनाता, ये नहीं हुंदा हुण सारी कौम पोथियां खोल के व्याख्या पढ़न बह जे ते उस परमात्मा दी किरपा। पर एक सानूं जो विधान दिता, गुरु घर बने, गुरु घरां च ग्रंथी रखे आ, साडे पिंडां च होर पाठी हुंदे आ, जे आप नहीं पढ़ सकदे घट्टो घट बाणी दे अर्थ सुनन दे आदि जरूर होइए। चलो कमाउणा ना कमाउणा ये ते बात दी गल, पर सानूं ये पता होवे कि महाराज जी इन्ने जिस महाराज नूं असीं रोज़ मत्था टेकदे आ, भाई पता ते होवे इस खजाने च पिया की आ। सो खैर फिर आइए सुखमनी साहिब जी चुब्बी एक होर मारो। महाराज जी ना जदों ये गल कहंदे आ कि नाम के धारे सिमरत वेद पुराण, नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान। संगत जी वेखो नाम करके संसार बनिया, नाम के धारे सगल आकाश। महाराज कहते नाम करके खंड ब्रह्मंड साजे गए। आओ फिर तुसी उस नाम नाल ही क्यों नहीं जुड़ते जिन्हों अज महाराज कहते नाम बिना सब कूड़ गाली ओछियां। असी नितनेम करते हैं ना, उहदे विच वैसे तो एक पूरी पौड़ी महाराज ने उचारी सिमरत वेद पुराण। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਦਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੈ ਨਾਹੀ ਫਿਰੈ ਜੋ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਕਤੇਬ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। क्योंकि हुण देखो फिर मैं बाणी चो ही तुहानूं ये अर्थ करके दसदा। बाबा जी ने ना जी ब्राह्मण नूं चैलेंज कीता, कहंदे देखो ब्राह्मण दा भाव पूरी जात नूं टारगेट नहीं। 5 तरीक ना असीं हुशियारपुर जाना प्रोग्राम ते बाबा रविदास जी दा बहुत वड्डे पद्धर ते उत्थे समागम मनाया जा रहा। 9 बजे तो लैके रात 1 बजे तक साडा टाइम है, 4 घंटे। मैं गुरु साहब नूं कह रहा सी महाराज आप ही बिठा लियो ते आप ही उत्थे कीर्तन ते कथा करवा लियो। सो जिहड़ी बेनती करनी कि जदों आपां इतिहास सुणाउने आ ना जाके, हुण मान लो एक यही गल आपां उत्थे भी करनी आ कि पूरा पिंड एक ब्राह्मण जात दा होवे, मान लो हुण सारी कौम थोड़ी माड़ी हुंदी आ। उस नगर दे विच एक मंदिर होवेगा, उस मंदिर च 7-5 पुजारी होवणगे। हुण वो पुजारी बाबा रविदास जी वर्गे नूं टारगेट करदे आ कि ये गलत करदा, इनू मंदिरे ना बढ़न दो। पर जे 5-7 पुजारी टारगेट करदे आ कि पूरे पिंड नूं असीं गलत कह दांगे, नहीं इदां नहीं। गुरु साहब जी केवल उस मत नूं लैंदे आ जिस मत ने सच दे नाल अड़ना शुरू कीता। हो सकदा तुहानूं गल नेड़े लगे, थोड़ा जिहा तुसीं बाणी च वेखिओ। जिहड़ी बेनती करनी ना, बाबा जी ने ब्राह्मण नूं एक टारगेट करके कहा कि ब्राह्मण तू कहना शूद्र जनेऊ नहीं पा सकदा, अज भी नहीं पा सकदा। असीं कहने ना असीं बड़े पढ़े लिखे युग च पैदा होए आ, अज भी जूले पे हुए आ साडे ते इन्हां ब्राह्मणां दे पाए होए। अज भी हिंदू माचो वर्ग है जिहड़े बेचारे मंदिरे नहीं जा सकदे, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਮਕਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦਲਦਲ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਸਿਕਲੀਗਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ 'ਚ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, तू तो एक धागा वट के पालिया ते तू कहना मैं जनेऊ पाया। बाबा जी कहते कदे मेरे घर आके वेखी, मेरे घर ते सूत्रां दा ढेर लगा। क्यों? क्योंकि मैं काम ही कहते वो करदा जिहड़ा तरने बुनने दा ते काम करदा। बाबा जी कहते हम कर सूत तनै नित दाना, कंठ जनेऊ तुम्हारे। वो एक जनेऊ अपने गले च पा के कहदा मान करी जाना, तुम तो वेद पढ़ो गायत्री गोबिंद हृदय हमारे। बाबा जी कहते है हंकारी पुजारी तू अपना मान कर, वेद पढ़ के गायत्री पढ़ के, पर एक गल याद रख, इन्हां वेदां नूं बनाउण वाला परमात्मा कबीर दे हिरदे च वसदा है। बाबा जी ने अगे होर बख्शिश कीती है शब्द। बाबा जी कहते ने मेरी जिह्वा बिशन नैन नारायण, हिरदे वसै गोबिंदा, जम जवार जब सच एवे। कहते जदों तू जावेगा उस जमा दे घर नूं, तब क्या कहस मुकंदा। मुकंदा दे इत्थे अर्थ ने परमात्मा। हुण इहदे अर्थ सुनो। बाबा कबीर जी कहते तू वेद पढ़दा है,
ਤੂੰ ਕਿਤਾਬ ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤੂੰ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਵੇਦ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਵੇਖੇ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਵਿਸ਼ਨ, ਮੇਰੀ ਜਿਹਬਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੈ, ਨੈਣ ਨਰਾਇਣ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਬਾ ਸੱਚ ਏਵੇ ਵਸੈ ਹਿਰਦੈ ਵਸੈ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ। ਜਮ ਦੁਆਰ ਜਬ ਪਕੜੈ ਬਵਰੇ, ਤਬ ਕਿਆ ਕਹਿਸ ਗੋਬਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਿੱਦਣ ਜਮ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਗੱਲ ਜਨੇਊ ਪਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜਨਮ, ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਗਵਾਲਾ। ਗਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੇ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਛੇੜੂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਲੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਤੂੜੀਓ ਹੀ ਖਵਾ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਹਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਤਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲੋ, ਗੰਗਾ 'ਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਲੋ, ਧਾਗੇ ਮੋਲੀਆਂ ਪਿੱਪਲ ਪੂਜ ਲੋ, ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਗੋਰੂ ਤੁਮ ਗੁਆਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਰਖਵਾਰੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਚੜਾਇਓ, ਕੈਸੇ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ 'ਚ ਜੰਮਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਕਰ। ਓਏ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਕਬੀਰ ਜੁਲਾਇਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਵਸਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਾਥੀ ਅੱਗੇ, ਬੰਨ ਕੇ ਕਦੇ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ, ਕਦੇ ਬਲਦੀ ਚਿਖਾ 'ਚ। ਪਤਾ ਕੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਭਗਤ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੂੰ ਬਾਹਮਣ ਮੈਂ ਕਸੀਕ ਜੁਲਹਾ, ਬੂਝੋ ਮੋਰ ਗਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਤੋ ਜਾਚੇ ਭੂਪਤ ਰਾਜੇ, ਹਰਸੋ ਮੋਰ ਧਿਆਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਮਲਦਾ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਸ ਰੱਬ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਮਲਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੁੜੀਏ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਨ, ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ। ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਸੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਅਬਹਾਰੇ, ਸਾਧ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰੇ। ਕੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਧਤ 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 ਬੁਝਿਆ, ਸੱਚ ਏਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਇਹ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਸੋਧ ਵਿਚਾਰਾ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਮਤ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੱਤ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੈ ਹਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨਕ ਸਨਾਦਿਕ ਇਤ ਆਦਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੇਵਲ ਉਸ ਨਿਰਣੇ ਤੱਕ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਛੀਆਂ।
ਇੱਕ ਨਾ ਹੋਰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਿਲਦਾ, ਦਿਨ ਸਨਾ ਰਹਿਣ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸੱਚ ਏਵੇ ਆਓ, ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਨਰ ਤਿਸੈ ਧਿਆਵੋ ਬਾਵਰਿਆ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਸੰਸਾਰ ਖੱਬਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰਾ, ਨਾਨਕਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿਸੈ ਜਾਹਰਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬੋਂ ਬਾਹਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਜੂਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦਿਸੇਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ 6 ਘਰ, ਉੱਥੇ 6 ਘਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 6 ਘਰ 6 ਗੁਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਵੀ 6 ਨੇ। 6 ਉਪਦੇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ ਅਨੇਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਵਣ, ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਵਣ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਇੱਕੋ ਵੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਜਾ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਪਾਰ ਭਗਤਾ ਮਨ ਵਸੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੁਕ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹਾਉ ਦੀ, ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਨਸੈ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਮੋਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਮੋਹ ਬਾਦ ਅਹੰਕਾਰ ਸਰ ਪਰ ਰੁੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਮੋਹ ਦਾ ਭਾਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪਾਏ ਨਮੂਲ, ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਧਾਰ ਬੰਧਨ ਬੰਧਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਹਉਮੈ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਮਾਇਆ ਧੰਦਿਆ, ਤੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਨਮ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਰਕ ਭੋਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਰਗ ਭੋਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋਧਤ ਸੋਧਤ ਸੋਧ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਣਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੋਨੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦਿਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਲੇਸ਼ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ। ਆਓ ਐਸਾ ਜਗ ਦੇਖਿਆ ਜੁਆਰੀ, ਸਭ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜ ਚਿਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀਂ ਸਰ ਪਰ ਹਾਰਿਆ। ਸਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ। ਆਵੇਂ ਜਾਹੇ ਅਨੇਕ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚਲੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ, ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਗੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਉਹ ਘਰ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੂਨਾਂ ਕੁਝ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਸਭ ਬਾਤ ਜੋਨੀ ਭਰਮ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਆ? ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਭਏ ਦਿਆਲ ਤਿਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰਿ ਕਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨੀ ਜੰਨੀ ਜਪ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਖੋਜੈ ਕੋਟ ਅਸੰਖ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਕੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਬੜੇ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਬੁਝਾਏ ਆਪ ਨੇੜਾ ਤਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਸਮਝ ਦੇਵੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਮੰਗੀਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਓ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ, ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪਾਇਓ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਇਓ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ।